सुप्रभात पिला माने आज तुम साहित्य बही रे माटी आमर माँ कविता आवृत्ति करिबा। अच्छा पिला माने चित्र को लक्ष्य कल। चित्र रे कौन देखुच? लोक छिड़ाई जंती। आउ कौन देख? पक्षी गुड़िक उड़ुचंती। ठीक अच्छी। आउ कौन देखुच? गछ अच्छी। भेरी गुड। आउ कौन? अच्छा पिला माने खेलुचंती। खूब सुंदर। आउ कौन देखुच? इटा। पिला माने इटा नहीं खेलुचंती। ठीक अच्छे। ठेकुआ। ठीक अच्छे। आउ कौन देखुच? अच्छा पिला माने माटी रे खेलुचंती। ठेकुआ कोठी अछि? माटी तले अछि। अच्छा खूब सुंदर। तुम्हें जो माटी कथा कहलो एबे से माटी संबंध रे गोटे गोटे वाक्य कुह। टिके चिंता करो आउ कुह। कहलो माटीर रंग लाल। किछि माटी अछि तार रंग लाल। आउ माटीर रंग कला। किछि माटी अछि तार रंग कला। आउ कहलो माटी भितरे पानी थाए। वेरी गुड। आउ कहलो माटी रे नदी बहे। वेरी गुड। आउ कहलो माटीर विभिन्न उपकरण आमे व्यवहार करू। तुमर जो साहित्य बही माटी आमर माँ से माटी आमर माँ कवितार पद गुड़ी को आमे आवृत्ति करिबा। माटीरू हुए माठिया पुणी। माटीरू दीप सरा। माटीरू हुए ठेकी पलम। माटीरे दियो परा। आउ थरे आवृत्ति करिबा। माटीरू हुए माठिया पुणी। माटीरू दीप सरा। माटीरू हुए ठेकी पलम। माटीरे दियो परा। आउ थरे मो सहित आवृत्ति कल। माटीरू हुए माठिया पुणी। माटीरू दीप सरा। माटीरू हुए ठेकी पलम। माटीरे दियो परा। आसो आउ गोटे पद आवृत्ति करिबा। माटी हांडी रे रोसई हुए। माटी चुली रे बसी। माटी कुंफी रे पैसा रखी। मन हुई खुशी। आउ थरे पदटी को आवृत्ति करिबा। माटी हांडी रे रोसई हुए। माटी चुली रे बसी। माटी कुंफी रे पैसा रखी मन हुई खुशी। आउ गोटे पद आवृत्ति करिबा। माटी को खोली पाउरे आमे। कोइला हीरा सुना। कृषक भाई खेतरु नीति फलाए केते दाना। आउ थरे आवृत्ति करिबा। माटी को खोली पाउरे आमे। कोइला हीरा सुना। कृषक भाई खेतरु नीति फलाए केते दाना। आउ गोटे पद आवृत्ति करिबा। माटी बुकुरे बहई नई। सागरे मिसे जाई। माटी परसे राइज हसे। पराण निये मोही। एही पदटी को आउ थरे आवृत्ति करिबा। माटी बुकुरे बहई नई। सागरे मिसे जाई। माटी परसे राइज हसे। पराण निये मोही। एही पदटी को आमे आवृत्ति करिबा। माटीर बिना मिलेनी दाना। माटी सबुरी साहा। तार ममता अमूल मूल। माटी आमरी माँ। आउ थरे आवृत्ति करिबा। माटीर बिना मिलेनी दाना। माटी सबुरी साहा। तार ममता अमूल मूल। माटी आमरी माँ। एबे तले जो पद दिया जाइछि से पदरे जो जो शब्द नाही शून्य स्थान रे से पद गुडी को लेखिबा एवं तापरे से पद को आवृत्ति करिबा। प्रथम धाड़ी रे माठिया पुणी नाही। ठेकी पलम। एबे आमे लेखिदेले। वर्तमान एही पदटी को आवृत्ति करिबा।
ମାଟିରୁ ହୁଏ ମାଠିଆ ପୁଣି, ମାଟିରୁ ଦୀପ ସରା, ମାଟିରୁ ହୁଏ ଠେକି ପଲମ, ମାଟିରେ ଦିଅଁ ପରା। ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟିରୁ ହୁଏ ମାଠିଆ ପୁଣି, ମାଟିରୁ ଦୀପ ସରା, ମାଟିରୁ ହୁଏ ଠେକି ପଲମ, ମାଟିରେ ଦିଅଁ ପରା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପୂରଣ କରି এই ପଦଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ରୋଷେଇ ହୁଏ, ପଇସା ରଖି। ଏବେ ଆମେ ଏ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ମାଟି ଚୁଲିରେ ବସି, ମାଟି କୁମ୍ଫିରେ ପଇସା ରଖି, ମନ ହୁଏ ଖୁସି। ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ମାଟି ଚୁଲିରେ ବସି, ମାଟି କୁମ୍ଫିରେ ପଇସା ରଖି, ମନ ହୁଏ ଖୁସି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ପୂରଣ କରି ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କୋଇଲା ହୀରା ସୁନା, ଫଳାଏ କେତେ ଦାନା। ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟିକୁ ଖୋଳି ପାଉରେ ଆମେ, କୋଇଲା ହୀରା ସୁନା, କୃଷକ ଭାଇ କ୍ଷେତରୁ ନୀତି, ଫଳାଏ କେତେ ଦାନା। ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟିକୁ ଖୋଳି ପାଉରେ ଆମେ, କୋଇଲା ହୀରା ସୁନା, କୃଷକ ଭାଇ କ୍ଷେତରୁ ନୀତି, ଫଳାଏ କେତେ ଦାନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଶବ୍ଦ ପୂରଣ କରିବା ଆଉ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଶାଗରେ, ଶାଗରେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିଲେ ପରାଣ। ଏବେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟି ବୁକୁରେ ବହଇ ନଈ, ସାଗରେ ମିଶେ ଯାଇ, ମାଟି ପରସେ ରାଇଜ ହସେ, ପରାଣ ନିଏ ମହି। ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟି ବୁକୁରେ ବହଇ ନଈ, ସାଗରେ ମିଶେ ଯାଇ, ମାଟି ପରସେ ରାଇଜ ହସେ, ପରାଣ ନିଏ ମହି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆଉ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମିଳେନି ଦାନା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଫାଙ୍କା? ସେଠି କୋଉ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା? ଅମୂଲ ମୂଲ। ଏବେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟିର ବିନା ମିଳେନି ଦାନା, ମାଟି ସବୁରି ସାହା, ତାର ମମତା ଅମୂଲ ମୂଲ, ମାଟି ଆମରି ମା। ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟିର ବିନା ମିଳେନି ଦାନା, ମାଟି ସବୁରି ସାହା, ତାର ମମତା ଅମୂଲ ମୂଲ, ମାଟି ଆମରି ମା। ଏବେ ଆମେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଆଉ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ରୋଷେଇ ହୁଏ, ମନ ହୁଏ ଖୁସି। ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ମାଟି ଚୁଲିରେ ବସି, ମାଟି କୁମ୍ଫିରେ ପଇସା ରଖି, ମନ ହୁଏ ଖୁସି। ଏବେ ଆମେ ମାଟି ଆମର ମା କବିତାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତୁମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଖାତାରେ ଲେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଟି ତିଆରି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି କିପରି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ ତାହା ଲେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାଟି କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ ଲେଖ। ମାଟି କିପରି ସଭିଙ୍କ ସାହା ଭରସା ହୁଏ ତାହା ଲେଖ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କବିତା ଯେମିତି ଆବୃତ୍ତି କଲେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅଛି। ତୁମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତୁମ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖ। ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା। ମାଟିକୁ କାହିଁକି ମା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତୁମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କ'ଣ ହବ?
ଆମ ଘରେ ଆମେ ମାଟିର ତିଆରି ମାଠିଆ, ଠେକି, ଗ୍ଲାସ, ହାଣ୍ଡି, ଗରା, ଦୀପ ଓ କୁମ୍ଫି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଟି ତିଆରି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ମାଟିର ତିଆରି ଚୁଲି, କଢ଼େଇ, ପଲମ, କଳସି, ଗ୍ଲାସ, ହାଣ୍ଡି, ଗରା ଓ ସରା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମାଟି କିପରି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ମାଟିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମାଟି କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ମାଟିରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ପାଉ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଓ ମାଟିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ। ମାଟି କିପରି ସଭିଙ୍କ ସାହା ଭରସା ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ମାଟି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଏ। ମାଟି ବିନା ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହା ଓ ଭରସା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମାଟିକୁ କାହିଁକି ମା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ମା ଯେପରି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଉ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାଟିକୁ ମା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଏ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।